بلال محمود پیری کی تشریف فرما ہے. حضرت کا بہترین بیان سماعت کرنا ہے. بیٹھے ہیں لوگوں کی آواز سے پتہ لگ جاتا ہے سننا چاہتے ہیں گھر جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ خوش نصیبی ہے, یہ خوش نصیبی ہے غریب نواز کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکے, یعنی پر غریب نواز کی محفل سے بس دعا ہے قبول فرما لے اور سرکار غریب نواز کے در کے صدقے میں ہماری اولاد کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. وہ تو غریب نواز ہے, ان کی بارگاہ کی شان یہ ہے کہ غریبوں اور مفلسوں سے اب محبت کون کرتا ہے, بلائیں روک کر بولو حفاظت کون کرتا ہے, مسلسل 800 سالوں سے وہ بھارت کے راجا ہیں, میرے خواجہ پیا جیسی حکومت کون کرتا ہے. مسلسل 800 سالوں سے وہ بھارت کے راجا ہیں, میرے خواجہ پیا جیسی حکومت کون کرتا ہے. جب ان کے در پر کوئی جاتا ہے تو یہ تو انسان ہے, سرکار غریب نواز کی بارگاہ تو وہ ہے کہ جہاں پر جادوگروں کے دل بدل گئے. اب تھوڑی دیر اپنی بات ختم کر لیں تو میں اپنی بات بتاؤں آپ کو. بولے ذرا یا غریب نواز. وہ غریب نواز ہے جن کی بارگاہ کی شان یہ ہے کہ جو پتھر دل آیا اسے پانی بنا ڈالا, دل بے نور کو ایک پل میں نورانی بنا ڈالا. جو پتھر دل آیا اسے پانی بنا ڈالا, دل بے نور کو ایک پل میں نورانی بنا ڈالا. کوئی جیپال جوگی بن کے جب آیا ہے جادوگر, میرے خواجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا. کوئی جیپال جوگی بن کے جب آیا ہے جادوگر, کوئی جیپال جوگی بن کے جب آیا ہے جادوگر, میرے خواجہ پیا نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا. میرے خواجہ پیا نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا. اور غریب نواز کی شان کیا ہے, ہم اور آپ آج پانی کی بات کرتے ہیں, امام حسین کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سرکار غریب نواز کی وہ کرامت جسے دنیا انا ساگر کے نام سے جانتی ہے, پہلے اسے ہی جان لیا جائے. پھر اس کے بعد ایک مہمان بولے ذرا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. محفلوں میں دل اتنا لگتا ہے آدمی کا کہ بڑے بڑے جلسوں میں نہیں لگتا. یہ مجھے برا ہے, یہاں پر بڑے بڑے جلسے ہوتے رہتے ہیں, آپ سجاتے رہتے ہیں. میدان قاضی صاحب قبلہ, بلال محمود صاحب قبلہ, طارق صاحب فقیر لوگ نئے نئے جلسوں میں جاتے بھی رہتے ہیں. لوگ ایسے ایسے ہوتے ہیں جیسے دیکھ کر انہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ خرید کر لائے ہوئے ہیں یا زبردستی بلائے گئے ہوئے ہیں. لیکن آپ جیسے آواز والے لوگ ہوں, پتہ ہے پڑھنے والے کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے, پڑھنے والے کو آپ کی آواز چاہیے ہوتی ہے. جب لوگ بولتے ہیں نا, جب لوگ بولتے ہیں تو دل کھول کر آدمی اسی اسمائل کے ساتھ سناتا ہے. جب لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو پڑھنے والے کو سوچیے کیا ہی پتا ہے, بیداری ملنا چاہیے. آدمی کا انداز ہے نا ایسا ہونا چاہیے. اے بچوں کھڑا مت بناؤ, مسجد ہے یہ, خاموشی کے ساتھ. تو آدمی کا دل ایسا ہونا چاہیے, وہ ایسے بولے میاں میں شیر ہوں, شیروں کی گراہٹ نہیں جاتی, میں لہجہ نرم بھی کر لوں تو جھنجھلاہٹ نہیں جاتی. یزیدی بھاگ جاتے ہیں کٹا کر جنگ سے انگلی, حسینی لڑتے ہیں جب تک کہ گردن کٹ نہیں جاتی. حسینی لڑتے ہیں جب تک کہ گردن کٹ نہیں جاتی. میں شعر پڑھ رہا تھا, یہی کہتا ہے ہر ہندوستانی کیوں نہیں آتا, کوئی خواجہ پیا کا بن کے ثانی کیوں نہیں آتا. یہی کہتا ہے ہر ہندوستانی کیوں نہیں آتا, کوئی خواجہ پیا کا بن کے ثانی کیوں نہیں آتا. انا ساگر چلا آیا میرے خواجہ کے کہنے پر, حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا. انا ساگر چلا آیا میرے خواجہ کے کہنے پر, انا ساگر چلا آیا میرے خواجہ کے کہنے پر, حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا. انا ساگر چلا آیا میرے خواجہ کے کہنے پر, حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا. اچھا یہ سوال ہے, یہ سوال ہے, اس کا جواب سن لیجئے. بولیے یا رسول اللہ, اور بولیے یا رسول اللہ. یہی کہتا ہے ہندوستانی کیوں نہیں آتا, کوئی خواجہ پیا کا بن کے ثانی کیوں نہیں آتا. انا ساگر چلا آیا میرے خواجہ کے کہنے پر, حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا. تو امام حسین کا عاشق کہتا ہے کہ سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے, بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے. حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ فرشتے خانے کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے. حسین ابن
अगर इतना स्माइल करेंगे तो मैं बार बार सुनाऊंगा। अच्छा तो लग रहा है। अच्छा, लोगों के चेहरे बता देते हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है या लोग घर जाना चाहते हैं। पढ़ने वाले को दांत बहुत जरूरी होती है, शायद जो है वो दांत का मतलब नहीं होता, दांत चाहिए और कुछ नहीं। बस सुने, यही कहता है हिंदू। अच्छा, इन लोगों के चक्कर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर जाना चाहते हैं, वो भी बेचारे फंस जाते हैं। वैसे कोई बात नहीं, रुकावट नहीं है, कोई आदमी जाना चाहे तो वो दरवाजा है, चला जाए। लेकिन गरीब नवाज की महफिल आपको पता है, टाइम देख लीजिए, बहुत देर चली तो 1 घंटा या 1.5 घंटा मान लीजिए। जलसे होते हैं, बड़े बड़े मेहमान होते हैं, काफी वक्त तक चल जाता है। ये मस्जिद का फातिहा का प्रोग्राम है। मौलाना फैजान साहब किबला की मेहरबानी है कि इन जो है मौलाना बिलाल साहब किबला, तारिक अनवर साहब किबला को बुलाया, वरना आपको मालूम है जलसे जब होते हैं तो इस वक्त जलसा शुरू होता है और जब तक लोगों के घर जाने का टाइम हो जाता है, नींद का टाइम हो जाता है। लेकिन खैर, ये मस्जिद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा और आपका तमाम जिक्र उसकार अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बोले जरा या ख्वाजा, या ख्वाजा। यही कहता है कि हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई ख्वाजा पिया का बन के सानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने पर, हुसैन पाक कहते थे तो पानी क्यों नहीं आता। सुनते तश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से ज़मज़म को उठा लाते, फरिश्ते खाने काबा से ज़मज़म को उठा लाते। अफसर है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी जनाब हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का। एक पल की थी जनाब हुकूमत यजीद की, अच्छा, एक पल की थी जनाब हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का। और आजकल वक्त ऐसा है और हर वक्त में, हर दौर में मज़हब इस्लाम के दुश्मन रहे हैं। ये कोई नए नहीं है, हर दौर में रहे हैं और ये चलते आते रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज का हाथ हमारे सरों पर है। न इस्लाम को कल मिटाने वाले थे, पैदा हुए थे, ना आज पैदा होंगे। इंशाअल्लाह ताला इस्लाम आज भी बरकरार है और कल भी बरकरार रहेगा। सरकार गरीब नवाज की बारगाह पर उंगली उठाई और उससे न जाने क्या क्या साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो हिंदुस्तान के राजा हैं। किसी प्रधान से लड़ जाते तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान के राजा से टकराओगे तो हाल क्या होगा। शायर ने कहा कि रूबरू वो कभी स्नान नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। रूबरू वो कभी स्नान नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, भी राज भी ये काम नहीं कर पाए। दरबार हटाने वालों, रूबरू वो कभी स्नान नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। और पृथ्वी राज से लेकर गिरिराज तक कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले, आज तक ऐसे बच्चे किसी माने न जने, आशिक़े ख्वाजा को भारत से भगाने वाले। आज तक ऐसे बच्चे किसी माने न जने, आशिक़े ख्वाजा को भारत से भगाने वाले। रूबरू को कभी स्नान नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। और कुफर ने ताकतें सारी ही लगा डाली थी, फिर लेकिन कभी इस्लाम नहीं कर पाया, फिर लेकिन कभी इस्लाम नहीं कर पाया, फिर लेकिन कभी इस्लाम नहीं कर पाया। हमारे दोस्त हैं इमरान जाफर बुरकाती, उन्होंने कहा ये नाम सुनकर आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी कि जब जालिमों ने आवाज उठाई, सवाल उठाए तो जवाब दिया, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, अगर तैबा से दूरी का ख्याल आया तो क्या होगा। निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, अगर तैबा से दूरी का ख्याल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो